డీటెయిల్స్ చూద్దాం. పార్లమెంటులో ఆపరేషన్ సింధూరుపై చర్చలో ప్రతిపక్షాలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నిప్పులు చెరిగారు. ప్రపంచమంతా భారత్కు వెన్నుదన్నుగా నిలిస్తే ప్రతిపక్షం మాత్రం వెన్నుపోటు పొడిచేలా మాట్లాడుతుందని మోడీ విమర్శించారు. ఆపరేషన్ సింధూరు తర్వాత కాల్పుల విరమణపై భారత్కు ఏ దేశమూ సూచించలేదని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ జోక్యంతోనే కాల్పుల విరమణ జరిగిందన్న విపక్షాల ఆరోపణలను ప్రధాని మోడీ తిప్పుకొట్టారు. ఆపరేషన్ సింధూరు ఆపాలని పాకిస్తాన్ ప్రాధేయపడితేనే కాల్పుల విరమణ చేశామని మోడీ స్పష్టం చేశారు. स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है. और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है. ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका. अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा. उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया. वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया. बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया. मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है. ये उन्होंने मुझे बताया. मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा. मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा. పెహల్గామ్ ఉగ్రవాదులను ఎందుకు మట్టుబెట్టలేదని ఎన్నాళ్ళు అడిగారని, నిన్న ఎన్కౌంటర్లో హతమైతే ఇప్పుడెందుకు చంపారని విపక్షాలు అడగడంలో ఆంతర్యం ఏంటని మోడీ ప్రశ్నించారు. ఆపరేషన్ సింధూరుతో ప్రపంచానికి భారత డిఫెన్స్ శక్తి సామర్థ్యాలు తెలిసాయని, ఆత్మనిర్భర్ భారత్తో చేపట్టిన ఆయుధ సంపత్తి కొనుగోలు 100% పెరిగాయని మోడీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పీఓకేను స్వాధీనం ఎందుకు చేసుకోలేదని అడుగుతున్న కాంగ్రెస్, భారత్ భూభాగాలు చైనా, పాకిస్తాన్లు ఎప్పుడు ఆక్రమించాయో సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. నెహ్రూ చేసిన తప్పులను సరిదిద్దేందుకే సింధు జలాల ఒప్పందాలను రద్దు చేసి భారత్ నేలను సస్యశ్యామలం చేస్తున్నామని మోడీ స్పష్టం చేశారు. నీళ్లు, రక్తం ఒకే చోట ప్రవహించబోవని మరోమారు పాకిస్తాన్కు భారత ప్రతిపక్షానికి మోడీ గట్టిగా బదులిచ్చారు. ఆపరేషన్ సింధూరు చర్చలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని మోడీపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ ఆపరేషన్ ప్రధానంగా ప్రధాని మోడీ వ్యక్తిగత ప్రతిష్టను కాపాడుకోవడానికి నిర్వహించారని ఆరోపించారు. దేశ భద్రత కంటే వ్యక్తిగత ఇమేజ్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్ పాకిస్తాన్ ఘర్షణ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన సంచలనాత్మక వ్యాఖ్యలపై ప్రధాని మౌనం వహించడాన్ని ప్రశ్నించారు. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ తన ఘనతే అని, అందుకోసం వాణిజ్యాన్ని ఒక సాధనంగా ఉపయోగించానని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను మోడీ ఎందుకు ఖండించడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్ను అబద్ధాల కోరు అని మోడీ ప్రకటించాలని గాంధీ సూటిగా సవాల్ విసిరారు. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft,
But I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे. डोनाल्ड ट्रंप 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया. अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं. यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us cease fire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे. 50% होगा तो बोल देगा. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर. झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप. द मैन बिहाइंड पहलगाम is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. దేశంలో ఉగ్ర మూలలు దెబ్బతీస్తే మరి ఉగ్రవాదులు పెహల్గాం వరకు వచ్చి ఎలా దాడి చేశారంటూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే ప్రశ్నించారు. పెహల్గాంలో భద్రతాపరమైన లోపాలకు హోంమంత్రి అమిత్ షా బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆపరేషన్ సింధూరు సమయంలో దేశ సాయుధ దళాల శౌర్య పరాక్రమాలను ఇండియా కూటమి ప్రశంసించిందని, దేశ ప్రయోజనాల కోసం కేంద్రానికి మద్దతు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. భారత్ పాకిస్తాన్ కాల్పుల విరమణ విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటనలపై ప్రధాని మోడీ ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారంటూ ఖర్గే ప్రశ్నించారు. युद्ध विराम की घोषणा हुई. सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना था. इस सीज फायर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की, विदेश मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने भी नहीं की, बल्कि वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की. उन्होंने दावा किया और उन्होंने दावा किया कि आई स्टॉप्ड, सर इन्वर्टेड कामा में, आई स्टॉप्ड ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये ट्रंप ने कहा, हम सभी ने सुना, वो भी सुने. युद्ध विराम ఎన్సీఎల్టీలో వైఎస్ జగన్ కు ఊరట లభించింది. జగన్ పిటిషన్ ను ఎన్సీఎల్టీ అనుమతించింది. షేర్ల బదిలీకి సంబంధించి ఎన్సీఎల్టీలో జగన్ పిటిషన్ వేశారు. తనతో పాటు తన భార్య భారతి పేరుతో ఉన్న వాటాలను అక్రమంగా తల్లి విజయమ్మ, చెల్లి షర్మిల బదిలీ చేసుకున్నారని ఎన్సీఎల్టీలో జగన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అక్రమంగా బదిలీ చేసుకున్న షేర్లు ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని పిటిషన్లో కోరారు జగన్. సరస్వతి పవర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ వాటాల బదిలీపై సుదీర్ఘంగా విచారణ చేసిన ఎన్సీఎల్టీ జగన్ వాదనలతో ఏకీభవించింది. విజయమ్మ, షర్మిలకు బదిలీ అయిన వాటాలను నిలుపుదల చేస్తూ తీర్పు వెల్లడించింది. ఎన్సీఎల్టీ తీర్పును విజయమ్మ, షర్మిల హైకోర్టులో సవాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
వైసీపీ పీఏసీ సమావేశంలో మాజీ సీఎం జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వ వేధింపులపై ప్రత్యేక యాప్ తెస్తున్నామని, వైసీపీ కార్యకర్తలను ఎవరు వేధించినా ఆధారాలు యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలని సూచించారు. పార్టీ డిజిటల్ లైబ్రరీలో అన్ని సేవ్ చేస్తామన్న జగన్ అధికారంలోకి రాగానే డిజిటల్ లైబ్రరీ ఓపెన్ చేస్తామన్నారు. మన వాళ్లను వేధించిన వారందరికీ సినిమా చూపిస్తామని స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు జగన్. అందరికీ వడ్డీతో సహా తిరిగి చెల్లిస్తామని, గ్రామ కమిటీలో నిర్మాణం సమర్థవంతంగా చేపట్టాలన్నారు. ఈ అంశంలో నాయకులు మరింతగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలన్నారు. ఇక రాష్ట్రంలో భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నారన్నారు జగన్. సీనియర్ నేతలను తప్పుడు కేసులో ఇరికిస్తున్నారంటూ కూటమి ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే సంప్రదాయం కొనసాగితే టీడీపీలో అందరూ జైలుకు వెళ్లాల్సిందేనని ఆయన హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా కానీ ఎవరికైనా కానీ ఏ అధికారితో అయినా కానీ హరాస్మెంట్కి ఎవడైనా లోన్ అయితే ఆ యాప్లోకి పోయి యాప్ అడిగే క్వశ్చన్, నీకు ఏ రకంగా అన్యాయం జరిగింది అని. ఫలాని అధికారి నన్ను ఫలాని రకంగా ఫలాని వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో నన్ను అన్యాయంగా నా మీద కేసు పెట్టి నన్ను చిత్రహింస పెట్టినాడు అని చెప్పి ఎవడైనా కూడా యాప్ ద్వారా ఆ అధికారి పేరు దగ్గర నుంచి ఆయనకు జరిగిన ఏ పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏ రకంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు అనేది ఆయన చెప్పచ్చు. ఆయన దగ్గర ఏదైనా ఆధారాలు ఉంటే ఆ ఆధారాలు కూడా ఆయన అప్లోడ్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకో బటన్ నొక్కితే ఆయన కావాల్సిన ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏదైనా ఉంటే ఆధారాలు కూడా ఆయన అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఆటోమేటిక్లీ ఆ కంప్లైంట్ మన డిజిటల్ లైబ్రరీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ యాప్ ద్వారా మన డిజిటల్ లైబ్రరీ మన దగ్గర ఉన్న మన సర్వర్లలోకి మన డిజిటల్ లైబ్రరీలోకి వచ్చేస్తుంది. రేపొద్దున మనం ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ డిజిటల్ లైబ్రరీ మనం ఓపెన్ చేస్తాం. రేపొద్దున ఎవరికి రాష్ట్రంలో ఏ కార్యకర్తకైనా ఎవరికైనా కూడా ఎటువంటి అన్యాయం జరిగినా, ఏ అధికారి వల్ల అన్యాయం జరిగినా వాళ్ళ పేరు, ఏ రకంగా అన్యాయం చేసినాడు, ఎవరి ప్రోద్బలంతో అన్యాయం చేసినాడు. కూటమి ప్రభుత్వంపై వైసీపీ నేత మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా ఫైర్ అయ్యారు. అక్రమాలపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే తమ నాయకులపై అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని ఆరోపించారు. 11 సీట్లు వచ్చిన వైసీపీని చూస్తే కూటమి నేతలకు భయం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రానికి సీఎంగా పనిచేసిన జగన్ కు భద్రత కల్పించడంలో కూటమి సర్కార్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని ఆరోపించారు. జెడ్+ కేటగిరీ భద్రత కల్పించకుండా కుట్రలకు తెరలేపుతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. ఈ విషయంలో న్యాయ పోరాటం చేయాలని పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. ఇప్పుడు అధికారం ఉంది కదా అని ఎగిరెగిరి పడుతున్న వారికి తాము అధికారంలోకి రాగానే తగిన గుణపాఠం చెబుతామని రోజా కామెంట్ చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జెడ్+ కేటగిరీ భద్రతను కల్పించాలి, కానీ వీళ్ళు కోర్టుకు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కల్పిస్తున్నామని అబద్ధం చెప్తూ ఎక్కడా కూడా భద్రత కల్పించడం లేదు. రోప్ పార్టీస్ లేదు, పోలీసుల ప్రొటెక్షన్ లేదు. పోలీసులు ఏం పని చేస్తున్నారు? నియోజకవర్గాల్లో నోటీసులు ఇచ్చి మీరు మీటింగ్కి వెళ్తే మీ మీద రౌడీ షీట్లు తీస్తామంటారు, లేదంటే చెక్ పోస్టుల దగ్గర కార్లు పట్టుకోవడం, బైకులు పట్టుకోవడం, ప్రజల్ని కొట్టి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టడం. జగన్ గారి మీటింగ్కి పోగొడతారు. కూటమి ప్రభుత్వం వాళ్ళు చెప్తున్నారు, వాళ్ళకి నచ్చని వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీకి స్ట్రాంగ్ ఉన్న క్యాడర్ మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టి లోపల పెట్టడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు తప్ప, ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన జగన్ గారు జిల్లా పర్యటనకు వస్తే కనీస భద్రత కూడా లేకపోవడం చాలా బాధాకరం. కుట్ర రాజకీయాలు చేయడము, వెన్నుపోటు రాజకీయాలు చేయడం చంద్రబాబు నాయుడుకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భద్రత గురించి మేమంతా ఆందోళన చెందాం. అందరం కూడా పిఎస్సీలో దాని మీద డిస్కస్ చేశాము. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, ఆయన పార్టీని భూస్థాపితం చేయాలన్న ఒక్క నీతిమాలిన ఆలోచనతో చంద్రబాబు నాయుడు కూటమి ప్రభుత్వం ఈరోజు ఏ విధంగా తప్పుడు కేసులు పెట్టి మిథున్ రెడ్డి గారు కానీ, కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు కానీ, చెవిరెడ్డి గారు కానీ, ఇప్పుడు వాళ్ళు కాదని ఇంకా వాళ్ళ పిల్లల్ని, మొన్న చూస్తే హారిక గారు జెడ్పీ చైర్మన్, ఆవిడ భర్త మీద దాడి చేసి కార్లు పగలగొట్టి బూతులు తిట్టి మళ్ళీ ఆవిడ మీద కేసు పెట్టడం అనేది ఈ ఒక్క ప్రభుత్వంలో, ఈ ఒక్క రాష్ట్రంలోనే జరుగుతుంది. మీరు తప్పుడు కేసులు పెడితే భయపడే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు. దమ్మున్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తారు. వైసీపీపై మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి నిప్పులు చెరిగారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు చంద్రబాబు శ్రమిస్తున్నారు. రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తూ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్నారని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సింగపూర్ లాగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామని 10 ఏళ్ల ముందే మాట ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం చెప్తే న్యాయస్థానాల్లో జడ్జీలు శిక్ష వేసే పరిస్థితి ఉందా? ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం వైసీపీ చేస్తుందని మండిపడ్డారు.
సింగపూర్ లాగా తయారు చేస్తామని చెప్పి అమరావతి గవర్నమెంట్తో సంబంధించిన ఆర్కిటెక్ట్లు అయితేనేం అక్కడున్న ఇన్ఫ్రా కంపెనీలను తీసుకొని వచ్చి అమరావతిలో మకాం పెట్టి ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరాన్ని పర్యావరణ రహితంగా మార్చాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. విపరీతమైన కాలుష్యంతో ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై వంటి నగరాల్లో ప్రజలు పలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, అటువంటి పరిస్థితి హైదరాబాద్ నగరంలో తలెత్తకూడదన్నారు. కోర్ సిటీలో ఉన్న కాలుష్యకారక పరిశ్రమలను ఓఆర్ఆర్ బయటకు తరలించాలని సీఎం ఆదేశించారు. పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖపై ముఖ్యమంత్రి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో సమీక్ష నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని కాలుష్య రహితంగా మార్చేందుకు అవసరమైన సంస్కరణలు చేపట్టాలని, ఇందుకు రానున్న 25 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై హస్తం పార్టీ ఫోకస్ చేసింది. స్థానిక ఎన్నికలకు క్షేత్రస్థాయి నేతలు, కార్యకర్తలను సమాయత్తం చేసేందుకు ప్రజల వద్దకు కాంగ్రెస్ అనే పేరుతో టీపీసీసీ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా పార్టీ నేతలు, ముఖ్య నాయకులతో ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ సమావేశమయ్యారు. వారం రోజుల పాటు కాంగ్రెస్ పాదయాత్ర, శ్రమదానం కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. మొదటి దశలో 6 ఉమ్మడి జిల్లాలు కవర్ అయ్యేలా పాదయాత్రల రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేసింది. టీపీసీసీ పరిగిలో ప్రారంభమై వర్ధన్నపేటలో పాదయాత్ర ముగియనుంది. ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ల ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర, శ్రమదాన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. రంగారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాలో పరిగి, మెదక్ జిల్లాలో ఆందోళ్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆర్మూర్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఖానాపూర్, కరీంనగర్ జిల్లాలో చొప్పదండి, వరంగల్ జిల్లాలో వర్ధన్నపేటలో ఈ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ అభ్యర్థిపై మంత్రి పొన్నం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్థానికంగా పనిచేస్తున్న నేతకే జూబ్లీహిల్స్ టికెట్ కేటాయిస్తామని పొన్నం తెలిపారు. అభ్యర్థి ఎవరనేది హైకమాండ్ ఫైనల్ చేస్తుందన్నారు. సర్వేలు, అంతర్గత వ్యవహారాలు చూసుకుని నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. అభ్యర్థులు స్థానిక జూబ్లీ హిల్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళే ఉంటారు. బయట నుంచి అభ్యర్థుల దిగుమతి ఉండదు. స్థానికంగా ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలతో వివిధ హోదాల్లో, వివిధ సందర్భాల్లో కష్టపడుతున్నటువంటి వాళ్ళకు సంబంధించిన అవకాశం, టికెట్ నిర్ణయం అనేటువంటిది పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది. బట్ బయట నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇక్కడ అవకాశం ఉండదు అనేటువంటిది పార్టీ ఆలోచన. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉండద్దు, ఎటువంటి దాని లోపల మళ్ళీ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఆశావాహులు కూడా అందరు కలిసి 7 డివిజన్లలో తిరుగుతారు, పార్టీని బలోపేతం చేస్తారు, ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. పార్టీ సర్వేల ద్వారా, పార్టీ నాయకత్వంకు ఉన్నటువంటి సమాచారం ద్వారా పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది. కానీ బయట నుంచి ఎవరు ఆశావాహులకు సంబంధించి ఇక్కడ ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నిక లోపల అవకాశం ఉండదు. వికారాబాద్ జిల్లా యాలాల మండలంలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం పర్యటనలో ప్రోటోకాల్ రగడ జరిగింది. దౌలాపూర్ వద్ద సబ్ స్టేషన్ల శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలపై ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి అనుచరులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫ్లెక్సీలో మహేందర్ రెడ్డి ఫోటో లేదంటూ మండిపడ్డారు. ఈ విషయమై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు ఫిర్యాదు చేస్తామని వాగ్వాదానికి దిగారు. లోకల్ బాడీ ఎన్నికలపై గులాబీ పార్టీ ఫోకస్ పెట్టింది. ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ లో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్తో హరీష్ రావు, కేటీఆర్ కీలక భేటీ అయ్యారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై క్యాడర్ను సిద్ధం చేయాలని కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు. మెజార్టీ జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ స్థానాలను గెలవడమే లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ వ్యూహరచన చేస్తుంది. ఇప్పటికే నియోజకవర్గాల వారీగా బీఆర్ఎస్ క్యాడర్తో కేటీఆర్ సమావేశమవుతున్నారు. గులాబీ కార్యకర్తలను లోకల్ బాడీ ఎన్నికలకు కేటీఆర్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. మెజారిటీ జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ స్థానాలు గెలవడమే లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ వ్యూహరచన చేస్తుంది. జాగృతి అధ్యక్షురాలు ఎమ్మెల్సీ కవిత కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బీసీ బిల్లు చర్చ రాజకీయాల్లో మంటలు రేపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే బీసీ బిల్లు అమలు చేయాలని పట్టుబడిన ఎమ్మెల్సీ కవిత కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆగస్టు 4, 5, 6 తేదీలో హైదరాబాద్ వేదికగా నిరాహార దీక్ష చేరున్నారు. బీసీ బిల్లు సాధించేందుకు 72 గంటల పాటు నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఒక నిజమైనటువంటి నిబద్ధతతో కూడినటువంటి 72 గంటల నిరాహార దీక్షను నేను చేయబోతా ఉన్నాను. హైదరాబాద్లో 4, 5, 6 తారీఖున, ఆగస్టు 4, 5, 6 తారీఖున నేను ఇదివరకు ఎట్లా అయితే అంబేద్కర్ విగ్రహ సాధన కోసం 72 గంటల నిరాహార దీక్ష చేశానో, బీసీ బిల్లు సాధన కోసం కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి పెంచడానికి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ బిడ్డలకు ఎంత అవసరం ఉంది బీసీ బిల్లు అనేటటువంటి అంశాలని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పడానికి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలుగా
తెలంగాణ బిడ్డగా ఒక సోదరిగా నేను నిరాహార దీక్ష 72 గంటలది 4, 5, 6 ఆగస్టు నాడు చేయబోతా ఉన్నాను. దీనికి సంబంధించి మేము ప్రభుత్వానికి కూడా ఇమీడియట్గా పర్మిషన్ కోసం పెట్టుకుంటాం. వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మంచిది, ఇవ్వకపోతే ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ కూర్చొని 72 గంటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా దీక్ష చేస్తాం. పౌర సరఫరాల శాఖలో భారీగా అవినీతి జరిగిందని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈడీ కార్యాలయంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ఆధ్వర్యంలో ఈడీ కార్యాలయానికి బీఆర్ఎస్ నేతలు చేరుకున్నారు. పౌర సరఫరాల శాఖలో జరిగిన అవినీతిపై విచారణ జరపాలని ఈడీని కోరారు. సీఎం రేవంత్, మంత్రి ఉత్తమ్ 100 కోట్ల అవినీతికి పాల్పడ్డారని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తోంది. బంజారాహిల్స్ పెద్దమ్మ గుడి వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. బోనాలు సమర్పించేందుకు స్థానికులతో కలిసి వచ్చారు కరాటే కళ్యాణి. గుడి వద్దకు స్థానికులు, హిందూ సంఘాల నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీగా చేరుకున్నారు. పోలీసుల భారీ బందోబస్తుతో అడ్డుకునే యత్నం చేసిన ఆందోళనకారులు వెనక్కి తగ్గలేదు. గుడి వద్దకు బోనాలతో ర్యాలీగా వెళ్లారు. గుడిని పునఃప్రతిష్ఠించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు. బంజారాహిల్స్ లో కబ్జా అయిన భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుందని తెలిపారు. దేవుడి పేరుపై ఓట్లు అడిగేవారు దీన్ని రాద్ధాంతం చేస్తున్నారన్నారు. తాము చాలా దేవాలయాలు నిర్మించామని, దేవాలయం కోసం ఎవరైనా దరఖాస్తు పెడితే గుడి నిర్మిస్తామన్నారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. దేవుడి పేరు మీద మాత్రమే ఓట్లు అడిగేటువంటి వాళ్ళు. ఈరోజు మా ప్రభుత్వం సెక్యులర్ ప్రభుత్వం. ఎవరైతే ఇప్పుడు దేవాలయ నిర్మాణం కోసం అడుగుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారో తప్పకుండా ప్రభుత్వానికి ఒక అప్లికేషన్ పెడితే ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి దేవాలయ స్థలానికి కేటాయించడానికి ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేదు. మేమందరం కూడా హిందువులే, ఇదంతా సెక్యులర్ ప్రపంచము. దేవాలయాన్ని తీసుకొని ప్రభుత్వ స్థలంలో పెట్టి వాళ్ళకు ఒక సొంత వ్యవస్థ ఉన్నది, అసెట్ ఉంది. ఆ అసెట్లో మనం తీసుకొని పెడితే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా? ఇది కూడా గవర్నమెంట్ స్థలం, ప్రజా అవసరాల కొరకు వినియోగించే సంస్థ విధానం అది. అట్లా చాలా స్థలాల లోపల దేవాలయాలకు గతంలో ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు కూడా ఇస్తాం. కానీ ప్రభుత్వం ఒక ఉద్దేశం కొద్దీ భూ కబ్జాదారుల దగ్గర నుంచి తీసుకున్న స్థలాన్ని దేవాలయం పేరు మీద రాజకీయం చేసి మతపరమైన అంశాలు రుద్దేటువంటి ప్రయత్నం మానుకోవాలని నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఇలా పాలిటిక్స్ వద్దు, కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్ అసలే వద్దు. దేవుడు అందరి వాడు. దేవునికి సంబంధించిన దేవాలయ నిర్మాణం లోపల మీరు సొంతంగా ఎన్ని పైసలు తయారు చేసుకుంటారో చేసుకోండి. వాళ్ళే సోలే కొడుకు పేరు సోమలింగాన్ని గవర్నమెంట్ జాగ్రత్త పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని పెద్ద రాద్ధాంతం చేసి డ్రామాలు, రాజకీయ పబ్బము, పబ్లిసిటీ చేసుకునే ప్రయత్నం వద్దు. దయచేసి దేవుడి పేరు మీద సికింద్రాబాద్ ఇండియన్ స్పర్మ్ టెక్ సెంటర్లో అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. స్పర్మ్ కేంద్రంలో వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు క్లూస్ టీమ్ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఏమైనా దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతున్నారా అనే అంశంపై అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలతో కృష్ణానది పరవళ్లు తొక్కుతుంది. శ్రీశైలం నుంచి భారీగా వరద నీరు వస్తుండటంతో నాగార్జునసాగర్ జలాశయం జలకళను సంతరించుకుంది. గతానికి భిన్నంగా జూలై నెలలోనే పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకుంది. ఇలా జరగడం 18 సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే మొదటిసారి. నాగార్జునసాగర్ ట్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి ఎగువ నుంచి భారీగా నీరు వచ్చి చేరడంతో నిండుకుండలా మారింది. దీంతో తెలంగాణ మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ చేతుల మీదుగా జలాశయం ట్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి మొత్తం 26 గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేశారు. దీంతో క్రస్ట్ గేట్ల ద్వారా 78,000 క్యూసెక్ల నీరు దిగువకు వెళ్తుంది. నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద కొనసాగుతుంది. దీంతో 6 గేట్లను 10 అడుగుల మేర ఎత్తి స్పిల్వే ద్వారా నీటిని నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. ఇన్ఫ్లో 2,32,290 క్యూసెక్లు, అవుట్ఫ్లో 2,01,743 క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 883 అడుగులుగా ఉంది. ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ 204 టీఎంసీలుగా ఉంది. కుడి, ఎడమ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతుంది.
ఇస్రో మరో రికార్డు సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుండి నాసా, ఇస్రో సంయుక్తంగా రూపొందించిన ఆపరేషన్ రాడార్ ఉపగ్రహం రేపు నింగికి ఎగరనుంది. ఈ క్రమంలోనే జేఎస్ఎల్వి F-16 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం కావాలని ఇస్రో చైర్మన్, శాస్త్రవేత్తలు, షార్ డైరెక్టర్లు తిరుమల శ్రీవారిని ప్రార్థించారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. గర్భగుడిలో F-16 నమూనా రాకెట్ను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి పాదాల చెంత ఉంచి తులసి దళంతో అర్చకులు పూజ చేసి శాస్త్రవేత్తలకు ఆశీస్సులు అందించారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో ఆలయ పండితులు వేదాశీర్వాదం అందించగా అధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. Launch. We are going to have a satellite called NISR, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite. This satellite, there are two important payloads. There is a S-band synthetic aperture radar payload and a L-band synthetic aperture radar payload. S-band SAR is realized by ISRO, L-band SAR is realized by JPL USA. And there is a 12-meter unfurlable antenna, and the satellite is totally built by ISRO. Satellite is built by ISRO, and the rocket is the GSLV Mark II rocket, GSLV F-16 rocket. So this launch is targeted tomorrow evening 5:40, and this satellite is going to be useful for Earth observation, disaster warning and mitigation. So multiple applications this satellite is going to be useful, and this satellite will cover the entire globe once in 12 days. It will continuously cover the entire globe, and the data will be utilized by the global community for the welfare of the global community. Gaganyaan is our program to take Indians in our Indian rocket with Indian technology from Indian soil, take it to space, stay there for a few days, come back safely, bring them back to Indian shore, and that is the first primary objective of Gaganyaan. That is the stepping stone for our future manned space program, so that Indians will populate the solar system. They go to moon or even beyond. So this is the beginning. So we are developing, the technologies are all developed. We are now qualifying the technology. We will have 3 unmanned flights prior to having the crewed flight. And 4 crew astronauts have been selected. They are also getting ready for the mission. అమెరికాలో కాల్పులు కలకలం రేపింది. న్యూయార్క్లో కాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకుంది. మన్హట్టన్లో దుండగుడి కాల్పులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో 5గురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో పోలీసు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. కాల్పుల శబ్దం విని ప్రజలు భవనం నుంచి పరుగులు తీశారు. దాడికి పాల్పడిన దుండగుడిని పోలీసులు కాల్చి చంపారు. దేశీయ మార్కెట్లు లాభాలతో ముగిశాయి. వరుసగా 3 రోజులుగా కొనసాగుతున్న నష్టాలకు బ్రేక్ పడింది. రియాలిటీ, ఫార్మా రంగాల సూచీలకు అండగా నిలిచాయి. 446 పాయింట్లు పుంజుకొని 81,328 వద్ద మూసింది. నిఫ్టీ 140 పాయింట్లు లాభంతో 24,821 వద్ద స్థిరపడింది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ 15 పైసలు తగ్గి 86.82గా ముగిసింది.